لیکن قرآن پاک میں ہی اللہ پاک فرماتا ہے، حضرت ذوالقرنین نے جب کہا اعینونی بقوہ، تم میری قوت سے مدد کرو. اب آگے مخلوق ہیں اور مخلوق کو وہ کہہ رہے ہیں زور سے میری مدد کرو، قوت سے. اب ان کی قوت مان رہی ہیں کہ وہ قوت والے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں. اعینونی بقوہ، تم میری قوت سے مدد کرو. اور اس کے علاوہ اور بھی مقامات پہ آپ کو ملے گا کہ اللہ عز و جل نے بندے کی طاقت کا ذکر فرمایا، بلکہ جن کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے جن کو بھی طاقت دی. اور آپ تو فرشتوں کے بھی طاقت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. احادیث پڑھو، فرشتوں کو طاقت نہیں. یہ جبریل امین نیچے سے آ کے اوپر فَجْعَلْنَا عَالِيَا سَافِرًا امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، کہاں اوپر اٹھا کے ان کو نیچے پھینکا. لوط علیہ السلام ان کی قوم کو الٹایا، اوپر سے نیچے گرایا. کہاں سے اور جبریل کیسے نیچے آتے ہیں، کیسے جاتے، کتنی طاقت فرشتوں کی اللہ نے ان کو طاقت دی. اور ابھی جو محترم ذیشان ویسی صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے اور اس قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے کہتے تھے سلیمان علیہ السلام کی ذات پاک ہے اور دربار لگا ہوا ہے، اور آپ درباریوں سے کہہ رہے ہیں ایھا المالا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اب یہ قرآن ہے، جو میں بات آپ کو عرض کر رہا تھا، یہ پھسرے ہیں تو کس لیے پھسرے؟ انہوں نے چند آیتیں پکڑی ہیں یہودیوں کی طرح، جو اپنے مطلب کی لے لیں، باقی کا انکار کر دیا. اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں تحقیق کر کے دیکھو، ایک ایسا مسلک ہے اور یہ ایک ایسا مذہب ہے، یہ صرف ایک آیت کو نہیں مانتا، یہ پورے قرآن کو مانتا ہے اور زبان مصطفیٰ کو مانتا ہے. صرف بخاری کو نہیں مانتا، صرف مسلم کو نہیں مانتا. کہتے ہیں حضور کی ہر حدیث ہمارے سر کا تاج ہے. ہم روایت دیکھتے ہیں، ہم سند دیکھتے ہیں، محدثین نے جو اس پہ بحث فرمائی ہے اور کہا یہ راوی مضبوط ہے، یہ عادل ہے، یہ ثقہ ہے، ہم ان راویوں کو دیکھتے ہوئے محدثین کے کہنے پہ اس کی ثقاہت کو بھی مانتے ہیں اور ان کے کہنے پہ حدیث کی صحت کو بھی مانتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے، ہم وہ نہیں ہیں. باقی جس کو بھی دیکھو گے کہیں نہ کہیں گرے گا، اپنے مطلب کی نکالے گا، کیونکہ جنہوں نے خود بنایا ہے تو انہیں قرآن چھوڑنا پڑتا ہے، انہیں حدیث چھوڑنا پڑتی ہے. لیکن ہم نے بنایا نہیں، ہمیں آمنہ کے لال عطا فرمایا ہے. اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اور آیتیں بھی کوٹ کروں. اسی آیت کریمہ کے تحت میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا اور آپ اس کو اپنے ذہن میں اتاریں، اپنا ایمان بچائیں، آگے اپنے ساتھیوں کو بتائیں، ان کو کہیں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. اگر ایمان نہیں تو کوٹی کا نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر ایمان ہے تو پھر یہ اربوں خربوں امریکہ کے امریکہ جیسے اللہ کو کتے بھی ہوں، اس کے ناخن سے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسے ایمان نے بلند کر دیا ہے اور ایمان سے ہی عزت ہے. اگر ایمان نہیں تو خنزیر سے بھی بدتر ہے. اگر ایمان ہے تو پھر پریشان ہے، پھر تو خدا کا اس پہ فضل ہے، اس پہ کرم ہے. ایکم یاتینی. اب سلیمان علیہ السلام ہیں اور اپنے درباریوں سے کہتے ہیں، ذرا توجہ سے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے. ایھا المالا، اے درباریو، ایکم یاتینی، ایکم تم میں سے کون، یاتینی میرے پاس لائے گا. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولے تو صحیح نا آپ بھی، سلیمان علیہ السلام. اور کلام کس کا ہے؟ بات سلیمان علیہ السلام نے کی، اللہ نے اسے اپنا کلام بنا دیا. کتنی مضبوط ہوئی. پہلے نبی کی بات، سبحان اللہ. تو اللہ محبوب پہ قرآن نازل فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو وہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن اللہ نے اسے کلام بنا دیا. اتنی مضبوط بات. ایکم یاتینی، تم میں سے کون میرے پاس وہ تخت لائے گا. آپ مجھے بتاؤ، سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا کہاں ہے ملکہ بلقیس اور کہاں وہ تخت اور کتنا بڑا تخت ہے. تو اللہ کے نبی ہیں تو درباریوں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا مالک تخت بھیج دے، تو قادر ہے، تو قادر ہے. دعا کرتی اللہ کے نبی ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ دعا کرتے. اور پھر نبی کلیم، وہ تو اللہ سے کلام بھی کرتے، اللہ ان سے کلام فرماتا، وہ اللہ سے باتیں کرتے، مالک ان سے باتیں کرتا. تو موسیٰ کلیم اللہ تو اس شان کے مالک تھے، تو پھر رب سے رابطہ کیوں نہیں کیا کہ مالک وہ تخت، مالک قادر ہے، تخت یہاں آ جائے، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے.
یہ جو آج ہم پہ فتوے لگاتے ہیں اہل سنت و جماعت پہ، آپ سمجھ رہے ہو یہ قرآن سے کتنے دور لوگ ہیں اور کتنے پر فتن اور فتنے میں ڈالنے والے یہ لوگ ہیں، ان کا جسم بھی فتنہ ہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں سلیمان علیہ السلام رب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اللہ سے کر سکتے تھے، لیکن یہاں سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض نہیں کی، نہ ہی اپنی طاقت کو استعمال کیا ہے، بلکہ فرمایا ایکم یاتینی۔ اب درباریوں میں جن بھی تھے، درباریوں میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، کہ ایشکم، کم کا خطاب سب کو ہے، تم میں سے کون یاتینی، میرے پاس لائے گا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا کہنا اور رب کی اس پہ اوپر مہر لگانا، یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے، اور رب نبیوں کو بھی دیتا ہے اور نبیوں کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اب پھر قرآن پاک کی طرف آئیں، ایکم یاتینی۔ اب یہ علامہ مدثر ویسی صاحب پاس بیٹھے ہیں، انہیں پوچھو یاتی کون سا صیغہ ہے؟ یہ ایکم استفہام ہے اور اس کی اضافت ہے کم کی طرف، تم میں سے کون یاتینی، وہ لائے کیا؟ تو یہ شرک ہو گیا۔ ہم کہیں غوث پاک لے آتے ہیں، غوث پاک نہیں ہے، شرک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ان کے ہاں تو یہ شرک ہے، یہ اسی وقت کہتے ہیں مشرک آمن اس لیے کہتے ہیں، اور یہ ایسے کمینے لوگ ہیں، انہوں نے نہ رب کو چھوڑا، نہ رب کے قرآن کو چھوڑا، نہ نبیوں کو چھوڑا، کیونکہ ان سب نے ہے خدا اور خدا کے کلام سے منہ موڑا۔ یہی حال ہے ان کا۔ ایکم یاتینی، کون تم میں سے میرے پاس لائے گا کیا؟ بعرشہا، وہ ملکہ بلقیس، اس کا تخت کون میرے پاس لائے گا؟ اب اس کی سمجھ آئی کہ یہ جو پوچھا جا رہا ہے اور ان سے فرمایا جا رہا ہے، اس میں راز ہے۔ اور آگے پھر دیکھو عفریت جن تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک۔ اب وہ قال عفریت یہاں فاعل ہے، تو عفریت شورا پشت جن، اس نے کہا آنا آتی کا۔ اب آتی کا واحد متکلم ہے، میں لاؤں گا کا آپ کے پاس۔ اب کاف سے خطاب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور وہ جن بات کر رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پہ وحی فرمائی اور اسے اپنا کلام بنا دیا۔ کتنی مضبوط بات کہ دیکھو، جن کہتا عفریت من الجن، اس نے کہا، جن نے کہا آنا آتی کا، میں لاؤں گا۔ ذرا توجہ کرنا، بتاؤ کس نے کہا میں لاؤں گا؟ بولو پھر، کس نے کہا؟ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ جن کا۔ جن دعویٰ کرے تو توحید ہے، جن دعویٰ کرے تو توحید ہے۔ آمینہ کے لال کے غلام دعویٰ کرے تو شرک ہے، پھر گمراہی ہے۔ تم کلمہ پڑھو جا کے شیطانوں کا، تم ان کا پڑھو، اور جس رب نے شیطان کو طاقت دے رکھی ہے تو دشمن کو دے رکھی ہے، تو یار کو کتنی دے رکھی ہوگی۔ لیکن ابھی دیکھو، قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی، اس جن نے کہا میں لاؤں گا، تو سلیمان علیہ السلام نے ریجیکٹ تو نہیں کیا؟ بتاؤ، ریجیکٹ کیا کہ تو لائے گا؟ تو اپنا پاؤں نہیں صحیح کر سکتا، تیرا پاؤں درد کرے تو وہ نہیں صحیح کر سکتا، تجھے تکلیف ہو تو دور نہیں کر سکتا، تو تخت کہاں سے لے آئے گا اتنا بڑا تخت، اور مجلس برخاست ہونے سے پہلے اور میری جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے تو تخت لے آئے گا؟ تجھے کس نے طاقت دی؟ شرک کر رہا ہے۔ رب طاقت والا ہے، تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو بشر ہے، تو جن ہے، تو آگ کا بنا ہے، تیرے اندر کیا ہے یہ؟ نا، جب اس نے کہا عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے یہ تخت لاؤں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے ایسے نہیں کیا، میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس تخت کو میں اس کو لانے پر قوت والا ہوں، لَقَوِيٌّ، ضرور طاقت والا ہوں، قوت رکھنے والا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا میں طاقت والا ہوں،
ताकतवर हूं, ताकत वाला हूं। लेकिन यहां जिन कह रहा है लकवीशुन, जरूर कवि हूं। यहां तो बच्चे बच्चे को बता कवि किसे कहती है, ये तो कुरान है ना, अरबी है। कवीशुन और तकीद लगाई, लकवीशुन, जरूर कुव्वत रखने वाला हूं, जरूर ताकत वाला हूं। शिर्क हो गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रिजेक्ट नहीं किया। तू कौन होता है, तू कहता है मैं ताकत वाला हूं, बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, बंदा तो बस बशर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, और तू तो वैसे भी जिन्न है, तो तुझसे तो अशरफ तो बंद इंसान है, तो इंसान नहीं कर सकता, तुमने क्या करना है। नहीं, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात सुन के उसको मान भी रहे हैं। क्यों? वो जानते हैं कि रब ने जिन्नों को भी ताकत दे रखी है, हमारे गुलामों को भी ताकत दे रखी है। सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये बात ना रही कि उस जिन ने कहा, फिर भी कोई कह सकता था वो अल्लाह के नबी थे, जैसे आजकल के लोग आ चुके हैं, वो नबी भूल गए होंगे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो बस उन्हें पता नहीं चला होगा तो उन्होंने ऐसा कर लिया। कोई बईद नहीं, जैसे लोग पैदा हो गए हैं। ये तो बात थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने कि मैं ताकत रखता हूं और वो तख्त आपकी मस्जिद से बर्खास्त होने से पहले पहले मैं आपके सामने ले आऊंगा और मैं इस पे जरूर कुव्वत रखने वाला हूं। मेरे मालिक ने अपने महबूब पे कुरान नाज़िल फरमाकर और अपना कलाम नाज़िल फरमाकर इसे क़यामत तक के लिए सनद बना दिया है और इतना मजबूत बना दिया है कि जो इनकार करे इस्लाम से खारिज हो जाए। रब ने उस जिन की जो बात थी उस पे कुरान नाज़िल करके मोहर लगाई, जिन जो कह रहा है वो सही कह रहा है, इसलिए मैं ताकत वाला हूं और मैंने ताकत अता फरमा रखी है। अब समझ आ रही है इसकी। वह इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, तो उसने कहा मैं इस पर जरूर कुव्वत वाला हूं और अमानतदार हूं, खयानत नहीं करूंगा, हीरे जवाहरात चोरी नहीं करूंगा, तख्त भी लाऊंगा और अमीन भी हूं, अमानतदार भी हूं और लक़वियुन, कुव्वत वाला भी हूं। कुव्वत, और मैं आपको हकीकत बताता हूं, अगर कुरान पाक में ये वाक़या ना आता इजमालन और ये आयतें ना आती, ये आयतें ना आती तो इन्होंने इसका भी इनकार कर देना, इसका भी इनकार हो जाना। ये मरते ही इसलिए हैं कि कुरान पाक में वाज़े है, वो इन्नी अलैहि लक़वियुन, इसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। उसके बाद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उस जिन ने ये बात की तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक गुलाम खड़ा हुआ जिसे आसिफ बिन बरखिया कहते हैं। वो खड़े हुए, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। वो जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा, अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक उनकी जो शान है उसको खुद बयान फरमाता है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, फरमाया वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। किताब का, जरा बोलो, किताब का। तो जिन्हें आप लोग सुन रहे उन्हें कुछ भी इल्म नहीं, इधर तो उसकी बात हुई है, इसलिए इल्म वालों के पास रहोगे तो कुछ पता चलेगा ना। वही हमेशा बचता है जो परों में रहता है, वरना ईद उसी लेके जाती है और चीज उसी लेके जाती है जो पर से निकल जाते हैं। जो परों में रहते हैं वो बचे रहते हैं, जो अपने राय के साथ रहते हैं वो महफूज रहते हैं, जो राय से हट जाते हैं फिर बेड़ी उसे लेके जाती हैं। तो उस वक्त भी अल्लाह पाक ने उसकी जो शान बयान फरमाई वो ये बयान फरमाई कि उसके पास किताब का कुछ इल्म था। अब बताओ उस वक्त किताब कौन सी थी? वो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, को कुरान पाक है, हुजूर के गुलाम थे, हुजूर की उम्मती थे और कुरान का इल्म था। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती क्या है, उसके मुताबिक अल्लाह पाक फरमाता किताब का कुछ इल्म था, कुछ। तो उन्होंने क्या कहा, आना आती का भी, जिन ने कहा मैं लाऊंगा, वो भी उसने कहा मुझे भी अल्लाह ने कुव्वत दी है, मैं लाऊंगा, लेकिन आपके उठने से जब पहले, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप उठने लगे उससे पहले ले आऊँगा। लेकिन इन्होंने कहा मैं भी लाऊंगा, आना आती का भी। ये भी शिर्क हो गया है, शिर्क हो गया ना। अल्लाह ताकतवर है और यहाँ बंदा कह रहा है मैं लाऊंगा, चलो इसे नबी मान लो तो फिर भी शिर्क हो गया, नबी दावा कर रही मैं लाऊंगा। इधर तो इनको दावे पे भी पता नहीं कितनी तकलीफ है, दावा क्यों करते हैं, दावा क्यों करते हैं। मैंने कहा कुछ हो तो दावा होता है, कुछ हो, ये तुम्हारे दावे नहीं हैं जिससे शैतान ही बढ़े हैं, ये दावे रहमान के बंदों के हैं। और से दावे नहीं होते, खुदा की तरफ से उन्हें हुक्म होता है, तो जब हुक्म होता है तो जो होता है वो हो भी जाता है, वो होता भी है। ये आज खुद दावा नहीं करते, ये जब रब की जात में फना हो जाते हैं, जिस्म इनका होता है, हुक्म खुदा का होता है, जिस्म इनका होता है, जलवा खुदा का होता है,
जिस्म इनका होता है लेकिन नूर रब का होता है, फिर सब कुछ होता है। अब क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही, कहा मैं लाऊंगा आपके पास क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक, आपकी आंख झपकने से पहले आपकी लाऊंगा। अब यहां से मैं आपसे पूछता हूं, दावा किया कि नहीं? तो ये दावा करना शिर्क है, गुनाह है, तकब्बुर है। तो अगर ऐसी बात थी तो फिर अल्लाह पाक रिजेक्ट करता, रिजेक्ट होता ना, इनकार होता। बल्कि अल्लाह पाक ने तो मोहर लगा दी, अल्लाह पाक ने तो कुरान नाज़िल फरमा दिया क़यामत तक के लिए जो इसका मुनकिर हो वो काफिर हो। मानने वाला अहले ईमान, ना मानने वाला बेईमान, क्योंकि अल्लाह का है ये कलाम। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक, कबल इससे कि आप आंख को झपकें तख्त सामने होगा, मैं लाऊंगा। अब गौसे पाक के मुतालिक गौसे पाक दावा करते हैं, दावा करते हैं, इन्हें अपना नहीं पता। हमने कहा अपना देख, हमें तो तेरा भी पता है, तेरा हाल क्या होना है। तू कहता है उन्हें नहीं पता, उन्हें किसका नहीं पता? जिसे अपना ना पता उसे किसी का क्या पता होता है? वो तो वो हैं, अपना क्या, वो क़यामत तक की भी खबरें रखते हैं। उनकी तो ये हालत होती है कि वो अपनी इस बशरी निगाह से नहीं बल्कि खुदा के जलवों से है। उनकी हालत क्या होती है? देखने में वो बशर होते हैं, अगर दिल की निगाह मिल जाए तो वो नूर नज़र आते हैं और उनके जिस्म पे नूर की बारिश होती है, वो नूरानी होते हैं। इसलिए गौसे पाक फरमाते हैं जब वो इतनी इताअत करते हैं, इतनी इताअत करते हैं, अल्लाह की इतनी फरमा बरदारी करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि हमसे तो ये होता नहीं। ये खास लोग होते हैं जब इतनी फरमा बरदारी, इतनी इताअत, इतनी इताअत, इतनी इताअत, तो गौसे पाक फरमाते हैं फिर जिस्म की सिफात निकल जाती हैं, और ये जो जिस्म की वजह से सोता है ये भी निकल जाती है, जो ख्वाहिश पे चलता है ख्वाहिश की सिफात भी निकल जाती हैं, ये रुखसत हो जाती हैं, और फिर इसकी जगह फरिश्तों की सिफात आ जाती हैं। इसलिए ये एक टांग पे खड़े होकर पूरी पूरी रात इबादत करते रहते हैं, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ते रहते हैं, और ये चंद मिनटों में कितना काम कर जाते हैं, और ये सारी सोए भी ना, इन्हें तकलीफ भी नहीं होती, और हम थोड़ा सा हमें तकलीफ महसूस हो जाती है, क्योंकि हमारी अभी वो सिफात बाकी हैं, और वो हैवानी सिफात बाकी हैं, वो ख्वाहिशात हमारी बाकी हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिशात रुखसत हो जाती हैं, उनकी जिस्मानी बशरी सिफात रुखसत हो जाती हैं, फिर उसकी जगह सिफातें मलकूती आती हैं और फरिश्तों की सिफात आ जाती हैं। इसलिए फरिश्ते भी नहीं सोते, फरिश्तों की भी ये हालत होती है, पल भर में कहाँ पहुँच जाते हैं, पल भर में कहाँ आ जाते हैं, और जिन्नात भी यूँ जाते हैं यूँ आते हैं। हमारे लिए अक्ल को हैरान करने वाली बातें होती हैं, फरिश्तों जिन्नों के लिए ये कोई गैर आती बातें नहीं होती, उनके लिए ये मामूली बातें होती हैं, हमारे लिए ये गैर मामूली बात होती है। लेकिन जो अपने आप को इतना पकीज़ा करता, इतना पकीज़ा करता है कि अल्लाह के जलवे उस पर बरसते हैं, ख्वाहिशात रुखसत हो जाती हैं, फरिश्तों की सिफात से मुत्तसिफ होता है, जिस्म यहाँ होता है लेकिन ताल्लुक उसे मालाकूत में हो जाता है, उसका ताल्लुक फरिश्तों से हो जाता है। इसलिए बंदे समझते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता। हमने कहा तुम्हारी तरबियत होने वाली है, तुम्हारे अंदर मसाइल हैं, तुम बशर के ताबे हो, तुम हैवानियत के ताबे हो, वो हैवानियत से निकल कर रूह को अपने ऊपर सवार करके वो वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ फरिश्तों का ठिकाना है। तो इसलिए अब उनके लिए ये दूरियां, ये ताकतें उनके लिए मसला नहीं होता, मसला हमारे लिए होता है। इसलिए वो सबब फयब्का रूहन, फिर वो रूह हो जाता है। क्या हो जाता है जिस्म, लेकिन रूह की हुकूमत हो जाती है, फिर वो रूहानी हो जाता है। इसलिए जो रूहानी होते हैं वो समझ भी रूहानियों को आते हैं, बशरियों को कैसे समझ में आएंगे, और बशर अपने ऊपर कैसे क्यास करके उनको समझेगा। हम तो मानने वाले हैं, जो हमारे सामने आता है हम कहते हैं ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की शान है जो अल्लाह ने अपने बंदे के जरिए जाहिर फरमाई है। अब यहाँ से बात ख़त्म करने लगा हूँ। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक, ये दावा था हज़रत आसिफ बिन बरखिया का कि मैं आँख झपकने से पहले इतना बड़ा तख्त ले आऊँगा। दावा था, रब ने कुरान नाज़िल फरमाया और नाज़िल फरमा के मोहर लगा दी कि बात सच्ची कर रहे हैं, इसलिए मैं ही हूँ ताकत वाला, और मैंने सुलेमान आपके ग़ुलाम को ये ताकत दे रखी है। तो जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम को ताकत दे रखी है, सच से बताओ आमिना के लाल के ग़ुलामों को कितनी ताकत दे रखी है? ये ईमान हो तो फिर इस तरह का हो। लेकिन अगली बात देखो, वो कहाँ था तख्त,
कितनी दूरी पे था तख्त, कितना बड़ा था वो तख्त, 7 कोठरियों में बंद था और हर दरवाजे पे ताला भी लगा हुआ था और सिपाही भी खड़ा था, पहरेदार भी था। उसके अंदर इतना बड़ा तख्त, कहीं मुझे बताओ लिखा हो कि आसिम बिन बरखिया ने पूछा हो हजरत कैसे नहाऊंगा, इतनी दूरी से कहाँ है, दरवाजे कैसे टूटेंगे, पहरेदार भी खड़े हैं, ताले भी लगे हैं, अब वो कैसे निकाला जाए, किस तरीके से निकाला जाए, कुछ भी नहीं पूछा। कहा बस आंख झपकने से पहले आप वहां से गए भी नहीं, वहां से और गए भी हैं, गए भी नहीं और गए भी हैं। जिस्म यहाँ है, रूह वहाँ है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम में से हर एक की ज़रूरी नहीं कि रूह भी यहाँ हो, जिस्म यहाँ है। हो सकता किसी की रूह घर में भी गई हो, पीछे कोई काम है वो भी करना है, फलां काम भी करना है, तो रूह तो बढ़िया सैरें करती है, तो किसी की रूह मदीने पाक पहुँच जाती है, किसी की रूह मक्का शरीफ पहुँच जाती है, और किसी की रूह अर्श आला पे पहुँच जाती है, किसी की रूह वहाँ परवाज़ कर जाती है। जिस्म यहाँ है, जिस्म देखिए ये हमारी रूह यहाँ तक जाती है, उनकी रूह जाती भी है, तसर्रुफ भी करती है, उनकी ताकत। जिन कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, और फिर आसिम बिन बरखिया कहते हैं मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी तख्त ला सकता हूँ, आंख झपकने से पहले, फिर पूछा भी नहीं, गे भी नहीं और गे भी हैं। जिस्म जहाँ है रूह वहाँ, पल भर में तख्त जमीन से निकाल के बाहर रख दिया है। तख्त जमीन से ऊपर से भी आए तो हैरानगी है, गैर आदि काम है जो अकल में नहीं आता, खुदा की कुदरत है, समझ में नहीं आती। अल्लाह अपने बंदों से, जैसे नबियों से मोज़ज़ार होता है, नबियों से और नबियों के ग़ुलामों से और जिन्नात से वो चीज़ें जो हमारे लिए ये गैर आदि होती हैं, अकल को हैरान करती हैं, जबकि उनके लिए ये आदि गैर आदि नहीं होती, उनके लिए मामूल है, उनके लिए मसला नहीं। आसिम बिन बरखिया वहाँ खड़े हैं, तो सवाल ये है तो वहाँ आ गया है तो कैसे आया? हम इसी को हाजिर और नाजिर कहते हैं। जिस्म यहाँ होता है, रूह वहाँ होती है। जिस्म आप अभी ऊपर देखें ये छत नजर आता है, बाहर जाके देखें तो आसमान नजर आता है, तो आसमान तक आपकी रूह है, तो आप वहाँ तक नाजिर हैं, यहाँ हाजिर है। तो आपका जिस्म यहाँ है तो जिस्मानी तौर पर यहाँ हाजिर है, और जहाँ जहाँ नजर जा रही है तो रूहानी तौर पर वहाँ भी हाजिर है। तो इसे हाजिर और नाजिर कहते हैं। वो यहाँ खड़े थे और खड़े पल भर में तख्त जमीन से बाहर रख, इतना बड़ा तख्त। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक गुलाम जिसको किताब का कुछ इल्म था, उसने दावा भी किया और कर भी दिखाया, उसे रब ने इतनी ताकत दे रखी है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे आका से अफजल नहीं, और फिर मेरे आका भी ऊंचे हैं, और उम्मत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत से भी ऊंची है और अफजल उम्मत है। एक नबी वो जो हुजूर से अफजल नहीं, फिर उनका उम्मती जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती से अफजल नहीं, वो इतनी ताकत रखता है कि पल भर में तख्त को जमीन से बाहर निकाल के रख सकता है। तो मुझे ईमान से बताओ, जो आका भी आला हो, जिनकी उम्मत भी आला हो, और आला में से गौसे आजम हो और गौसे आला हो, तो फिर उनको रब ने कितनी ताकत अता फरमा रखी होगी। तो आप इसको समझ रहे हैं। ये मैं कुरान के हवाले से आपके सामने रख रहा था। तो इसके ऊपर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, जब देखा कि वो सामने खड़ा है। देखो ना, अल्लाह पाक ने इसको भी जिक्र फरमाया। कोई पलीद ये भी कह सकता था, बस दावा ही किया था ना, सामने कब आया था? ये तो रवायत बयान कर रहे हो, ये ज़ईफ़ है, कुरान तो ज़ईफ़ नहीं कह सकते, काफिर हो जाएंगे। रवायत हदीस में कह सकते हैं, क्योंकि उसकी उस तरह हिफाजत नहीं जिस तरह कुरान की हिफाजत है। कुरान के एक लफ्ज़ को भी ज़ईफ़ कहने वाला काफिर हो जाएगा। इसे हसन का दर्जा नहीं कह सकते, इसे सही का दर्जा नहीं कहेंगे, ये सही है, ये हसन है, सारा ही सही है, बस बंदा ठीक हो जाए। तो अब रवायत में तो गड़बड़ कर सकती हैं, लेकिन कुरान में तो नहीं ना। तो अल्लाह पाक ने ये भी नहीं छोड़ा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन, बस जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसको खड़ा देखा, उधर पड़ा हुआ देखा, करार पकड़ो, तख्त आ गया। क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, समझो इसको, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, कि जमीन से इतनी दूरी से ये गे भी नहीं, तख्त रख दिया। कहा ये मेरे रब का फजल है। ये क्या है? हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है।
اس لیے اس سے پتہ چلا جب اللہ کے نیک بندوں سے ایسی چیز ظاہر ہو، اور اگر آپ کتب میں پڑھیں اور علماء بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ یوسف پاک کی یہ شان ہے، دادا صاحب کی یہ شان ہے، خواجہ صاحب کی یہ شان ہے، اور عقل کو حیران کر رہی ہے، تو آپ کبھی بھی اعتراض نہ کرنا، یہی بات کہنا جو سلیمان علیہ السلام نے کہی، اور اللہ نے اس کو قرآن میں اپنے کلام میں ذکر فرمایا۔ جب حیران کن معاملہ دیکھا، پل بھر میں وہاں سے تخت یہاں لا کے رکھ دیا، تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ بندے کی اپنی طاقت نہیں ہے، یہ رب کی دی ہوئی طاقت ہے، اور رب کے اذن اور رب کے حکم سے یہ بندے کے تھرو اتنا بڑا کام واقع ہوا ہے، یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، اور جس ولی کی بھی ہم شان دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ خدا کی شان ہے، اور اس شان کا ظہور اللہ نے اپنے محبوب سے کیا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ کیا ہے؟ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے جو نہ مانے اس پہ غضب ہے، اور یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ عز و جل نے کتنا واضح قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، جنوں کی طاقت بھی اور سلیمان علیہ السلام کے غلام کی طاقت بھی قرآن میں۔ تو اب یہ شرک ہوتا تو بھی کسی کے لیے بھی نہ طاقت ہوتی، شرک تو ایک لمحہ کے لیے بھی شرک ہوتا ہے، یعنی جنوں کے لیے طاقت مان لیں تو توحید ہے، شیطان کے لیے مان لیں توحید ہے، جبریل علیہ السلام کے لیے مان لیں توحید ہے، اور آمنہ کے لال کے لیے مان لیں تو شرک ہے، حضور کے غلاموں کے لیے مان لیں تو شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے کہ ایک کے لیے مانے تو توحید ہے، وہی چیز دوسرے کے مانے شرک ہے۔ شرک تو ہر جگہ شرک ہوتا ہے، ایک کے لیے مانو، دو کے لیے مانو، سب کے لیے مانو، شرک ہے۔ شرک تب ہوتا جب کہا جاتا یہ از خود کرتے ہیں پھر مشرک ہوگا، لیکن قرآن و حدیث بتا رہی ہیں اللہ عز و جل نے طاقتیں دے رکھی ہیں، اذن رب کا ہوتا ہے، ذریعہ کوئی اور ہوتا ہے۔ یہی اس کا بیانیہ ہے جس کے اوپر میں نے تھوڑا سا زور دیا، کیونکہ اس کی ضرورت ہے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، لوگ ایمانوں پہ حملے کر رہی ہیں، تو ایک بات اس میں اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بات ختم ہو رہی ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے کن کے پاس؟ حضرت مریم کے پاس۔ اب یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، یہ 16واں پارہ ہے، اس میں موجود ہے۔ جب جبریل امین حاضر ہوئے تو وہ مرد کی صورت میں، بشر کی صورت میں آئے، فتمثل لہ بشرا سویا، بشر کی صورت میں آئے، ہیں فرشتے لیکن کس کی صورت میں آئے؟ بولو تو صحیح نا، یہ کوئی قصہ تو نہیں ہے جس کے کہتا ہوں قصہ، ہم نے کہا قرآن کا حصہ۔ فتمثل لہ بشرا سویا، پورے بشر بن کے آئے، پورے۔ جبریل بشر ہیں یا نور ہیں؟ بولو نور ہیں یا بشر؟ لیکن اللہ پاک ماتا فتمثل لہ بشرا سویا، جبریل پورے بشر بن کے آئے، حقیقت بشر نہیں، حقیقت نور ہے لیکن لبادہ بشریت کا ہے، پورے بشر بن کے آئے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلا، کیونکہ کسی عورت نے تو کسی مرد نے تو ان کو چھوا نہیں، وہ تو بڑی پاکیزہ تھی، کسی مرد نے اس کو چھوا نہیں۔ کہا کہ میں رحمان کے پناہ میں آتی ہوں، اگر تو بچتا ہے تو ڈرتا ہے، تو نے کہا انما انا رسول ربی، مریم میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں تو میسنجر ہوں، انا رسول ربی، تو پھر کس لیے آیا ہوں؟ خود تو آتے ہی نہیں، جبریل خود تو آتے نہیں، فرشتے خود تو آتے نہیں، آرڈر پہ، اللہ کا آرڈر ہوتا تو وہ آتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں، تو کیوں آئے؟ کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مجھے رب نے بھیجا اس لیے ہے کہ جاؤ جبریل مریم کے بعد انہیں ستھرا بیٹا دے کر آ جاؤ۔ لاؤ جی، داتا بھی اب شرک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ دن اور رات بات چل رہی ہے، کوئی کسی کو۔ ہم نے کہا اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، آپ کو سمجھ آئے رب ہی دیتا ہے لیکن ذریعہ کسی کو بنا سکتا ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہا میں اس لیے آیا، یہ لام کئی ہے سبب بیان کرنے کے لیے، رسول ربک، میں تیرے رب کا میسنجر ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے ہبہ کروں۔ کیا کروں؟ ہبہ تو سارے سمجھتے ہیں، تحفہ کروں، دوں، کیا؟ ستھرا بیٹا، غلامًا زکیہ، بیٹا بھی دوں اور ستھرا۔ کیا؟ تو جبریل بیٹا دے سکتے ہیں؟ تو جبریل نے کہا میں بیٹا دوں گا، شرک ہو گیا۔ اب کہیں نبی دیتے ہیں تو شرک ہے، ولی دیتے ہیں تو شرک ہے، تو جبریل کہتے ہیں میں دیتا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ، تو جبریل کیا بنے؟ جبریل بخش عطا کرنے والے، کیا؟ اور جبریل مشکل کشا بن کے، جبریل حاجت روا بن کے،
کہتے ہیں میں حاجت پوری کروں گا، میں آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ اب ہے یہ ہمارا عقیدہ۔ جبریل خود کہتے ہیں میں بیٹا دینے آیا ہوں، یعنی جبریل کو رب نے ذریعہ بنایا ہے، جبریل کو، لیکن بیٹا رب نے پیدا فرمایا ہے، ذریعہ جبریل ہے۔